Hello friends, good morning to everyone. This is SY BCom semester 4 and the subject is income tax. In this subject, we are going to learn chapter number 1, that is income from profit and gains of business or profession. Okay, so very first introduction આપણે જોઈ લઈએ. What is business in the language of income tax? Business includes any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture. This is the perfect definition of business. And what is profession? Profession is any human activity which require purely intellectual skill or manual skill. For example, activities carried out by doctor, lawyer, architect, that is included in a profession. So, we have to consider two incomes, which is comes very first, that is business, and number 2, that is comes from the profession. Okay. Before we starting this chapter, we have one format for this particular chapter. So very first, that is computation of taxable profits of business. તો આપણે એની કાઉન્ટિંગ કરવાની છે કે taxable profits અને business કઈ કઈ પ્રકારની આવક જે છે એ આપણને આમાંથી થાય છે. So let's start with the format. Very first format માં આપેલું છે net profit or loss of the profit and loss account. So very first આપણે કન્સિડર કરશી net profit or loss as shown by profit and loss account. નફા નુકસાન ખાતાનો જે કંઈ પણ નફો અથવા તો નુકસાન લોસ હોય તેને આપણે અહીંયા કન્સિડર કરવાનું છે એઝ એ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી લેસ. That is step number 2. Step number 2 is income of profit and loss account. Income shown in profit and loss account which are to be shown under the head of income. Okay. Very first comes salary income. Number 2, income from house property. If we are selling house and that we are getting the income in the form of reward, it will also shown as a income from house property. Thereafter come capital gain. તો આપણે અમુક પ્રકારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કરેલા હોય બિઝનેસની અંદર આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને કોઈ બી એક યુનિટ છે એ આપણે મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ. આફ્ટર ધેટ we are getting very good profit on another year, then we wanted to do that investment in another field and from that we are getting income. It is known as a capital gain. So it is also shown on this under the head of income of profit and loss account. Next, income from other sources. Okay, except salary, house property and capital gains, there are also some other kinds of income. If we are investing in the share, debenture, if we are getting some money in the share market, so there are other sources of income. So these 4 income are shown under the income of profit and loss account. Okay. Statement number 2, less other income. Other incomes na under ma kai kai avse. Very first, bad debt recovered. What is bad debt recovered? Okay. In past, we have given some credit amount to other people, or if we are starting any kinds of business, so what will be the first thing? In the first thing, we have to sell the product on credit basis. So the amount will not recovered at that time of that product. So in that situation, the amount which is remaining to pay, it is known as a bad debt for that time. When this amount will recovered in future, then it is shown as a bad debt recovered. Okay, તો બિઝનેસના સ્ટાર્ટિંગના સમયગાળા દરમિયાન આપણે જે કાંઈ પણ
ઇન્વેસ્ટિંગ એમાઉન્ટ છે, એટલે કે આપણે કાંઈ પણ એ રીતનું સેલિંગ ક્રેડિટ પર કરેલું છે, ક્રેડિટ બેઝિસ, તો એ એમાઉન્ટ જે છે એ આપણને રિકવર નહીં થાય, એટલે કે એના પૈસા જે છે સેલિંગ કર્યા બાદના એ આપણને મળે નહીં. ઇન ફ્યુચર જો આપણને એ રકમ મળે છે તો તેને આપણે કહીએ છીએ ઘાલ ખાદ પરત, એટલે કે બેડ ડેટ recovered. So very first, bad debt recovered. After that, tax-free interest on securities. What is securities? The share of the company, debentures, or bond. So these all kinds of assets are considered as a sources of income. So એની અંદર જો ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ ટેક્સ ફ્રી, એટલે કે એ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો ગવર્મેન્ટ ચાર્જીસ લેતી હોય નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સીસ ઇમ્પ્લાઇડ કરતી ન હોય, તે તમામ પ્રકારની સિક્યુરિટીઝ ઇઝ ફોર આપણી માટે ટેક્સ ફ્રી ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સિક્યુરિટીઝ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ નંબર 3, એડ ઇનએડમિસિબલ એક્સપેન્સ, એટલે કે જે નોંધવાના બાકી ખર્ચ છે તેને ઇનએડમિસિબલ એક્સપેન્સ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. વેરી ફર્સ્ટ, રિઝર્વ એન્ડ પ્રોવિઝન. ઓકે, અનામત. તો અનામતને આપણે કઈ રીતે ખર્ચ તરીકે કન્સિડર કરી છે? હાઉ વી આર કન્સિડર ધ રિઝર્વ એઝ અ એક્સપેન્સ? ઓકે, સો રિઝર્વ is a good for us because that is a income, one type of income that is useful in future. So reserve છે, આપણે અત્યારના સમયગાળા માટે થઈને એટલી એમાઉન્ટ આપણે સાઈડમાં એક ફંડ તરીકે રિઝર્વ રાખીએ છીએ. ઇન ફ્યુચર જો આપણે એની જરૂરિયાત પડે તો વી કેન યુઝ ધેટ રિઝર્વ. એટલા માટે થઈને અત્યારે જે છે એને આપણે એક્સપેન્સ તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ, બીકોઝ ઇન ફ્યુચર જ્યારે પણ એની જરૂરિયાત પડશે ત્યારે એ પૈસા આપણે એના મેન્ટેનન્સ માટે યુઝ કરવાના થતા હોય છે. સો દેટ ઇટ ઇઝ શોન એઝ અ એક્સપેન્સ, રિઝર્વ એન્ડ પ્રોવિઝન. નંબર 2, ઇન્કમ ટેક્સ એન્ડ વેલ્થ ટેક્સ. Yes, that is direct tax for the government. On income, that is, we have to pay some kinds of taxes according to deciding rates. Wealth, that is our properties. So properties per according to deciding rates, we have to pay the taxes. So it is also considered as an expense. Next, capital expenditure, એટલે કે મૂડીને લગતા ખર્ચાઓ. Expenses related with the capital. So આપણે કાંઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટાઈમ એની અંદર પણ મેન્ટેનન્સની જરૂરિયાત ક્રિએટ થાય છે. તો આ પ્રકારનું મેન્ટેનન્સમાં એઝ અ ફોર્મ ઓફ મેન્ટેનન્સ આપણે જે કંઈ પણ એક્સપેન્સીસ પેઇડ કરીએ છીએ તેને કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર તરીકે નોટ કરવામાં આવશે. કેપિટલ લોસ, મૂડી નફો. યસ, તો અમુક સિચ્યુએશન્સ એવી ક્રિએટ થાય, વી આર ડુઈંગ સમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, આપણે રોકાણ કરેલા હોય જમીનની અંદર, મકાનની અંદર, અનનેસેસરીલી એની અંદર ક્યારેક ખર્ચો આવ્યો, જેમ કે કંઈ પણ નુકસાન થયું હોય, મેન્ટેનન્સ એટલે કે રિપેરિંગ કરવું પડે. અધરવાઇઝ એટ ધ ટાઈમ ઓફ રિસેશન, મંદીના સમયગાળાની અંદર એ જમીન જે ભાવે આપણે લીધી છે એના કરતા ઓછા ભાવે એના થઈ જાય છે, તો ઓછા ભાવે આપણને એ વસ્તુ મળે છે. તો જે એમાઉન્ટ ઓફ ડિફરન્સ છે, એટલે કે જ્યારે લીધી હતી ત્યારે 1 લાખ રૂપીસ અને જ્યારે આપણે એનું સેલિંગ કરીએ છીએ ત્યારે 80,000 છે. સો એમાઉન્ટ ઓફ ડિફરન્સ ઇઝ અ કન્સિડરિંગ એઝ અ કેપિટલ લોસ, એને મૂડી ખોટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડોનેશન, ઓકે, ચેરિટી, દાન, આ તે બધી વસ્તુ છે એને સિમ્પલી આપણે ડોનેશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. એની માટે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડેફિનેશન લઈને આપણે એને કોમ્પ્લિકેટેડ બનાવી નથી. સો સિમ્પલી ડોનેશન, ધેટ ઇઝ આપણે કોઈ પણ દાન, ચેરિટી આ તે કરતા હોય, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એ ડોનેશન. નેક્સ્ટ ઇટ વિલ કમ એક્સપેન્સ રિલેટેડ વિથ ઇન્કમ. કે ઇન્કમને રિલેટેડ એક્સપેન્સ કયો છે? યસ, તો ધેટ ઇઝ કેપિટલ એક્સપેન્સ. ઇટ ઇઝ લાઈક કેપિટલ એક્સપેન્સ, એટલે કે આપણને કોઈ પણ પ્રકારની આવક થાય છે એના ઉપર અમુક ટકા ટેક્સ આપણે ભરવો જરૂરી છે. અમુક જે સ્લેબ્સ નક્કી કરેલા છે, સ્લેબ્સ ઓફ ટેક્સીસ,
કે આટલી ઇન્કમ ઉપર આટલા ટકા ટેક્સ આપણે ભરવો કમ્પલસરી છે. તો એ છે આવક, ધેટ ઇઝ ઇન્કમ. પણ આપણે ટેક્સીસના ફોર્મમાં એક્સપેન્સીસ ઇન્કમ ઉપર પેડ કરીએ છીએ, એટલે એને કહેવાય છે એક્સપેન્સીસ રિલેટેડ વિથ ધ ઇન્કમ. નેક્સ્ટ, પર્સનલ એક્સપેન્સીસ. આપણે પોતાના માટે જે વ્યક્તિગત ખર્ચાઓ પે કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ પર્સનલ એક્સપેન્સીસ ફોર સેટિસ્ફાઈંગ અવર નીડ, અવર પર્સનલ નીડ, ધેટ ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેટિસ્ફેક્શન. નેક્સ્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ એન્ડ પ્રોપરાઇટર્સ સેલેરી. પ્રોપરાઇટર્સ એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રકારની બિઝનેસની ડીલ કરતા હોય ત્યારે કોઈ પણ એક વ્યક્તિને એઝ અ મીડિયેટર ઓર ગાઈડ આપણે એને અપોઇન્ટ કરીએ છીએ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ પ્રોપરાઇટર ઓર વી ઓલ્સો નોન ધેટ પર્સન એઝ અ મીડિયેટર પર્સન. ધીસ પ્રોપરાઇટર્સ, તો એને આપણે એના વર્કના બદલામાં જે સેલેરી પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, ઇટ ઇઝ પ્રોપરાઇટર સેલેરી, ધેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ એક્સપેન્સ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, મૂડી પરનું વ્યાજ. તો એના ઉપર જો ઇફ દેર એની કાઇન્ડ ઓફ ટેક્સીસ we have to paid, then it will consider as a interest on capital, that is also considered as a expense. Inadmissible depreciation એટલે કે અમુક જે ડેપ્રિસિએશન છે, that is straight line method, સીધી લીટીની પદ્ધતિ, ઘટતી જતી બાકી, આ બે મેથડથી આપણે જે છે ડેપ્રિસિએશન કાઉન્ટ કરવાનો થાય. ઇનએડમિસિબલ ડેપ્રિસિએશન એટલે કે અત્યાર સુધી એ એસેટ્સ પર આપણે ડેપ્રિસિએશન કાઉન્ટ કરેલ ન હોય, બટ આફ્ટર કમ્પ્લીટિંગ 1 year આપણે 12 months અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે 1 year ડિરેક્ટલી જે ડેપ્રિસિએશન કન્સિડર કરીએ છીએ તેને ઇનએડમિસિબલ ડેપ્રિસિએશન કહેવાય છે. એટલે કે અત્યાર સુધી ન નોંધાયેલ ઘસારો, ઇનએડમિસિબલ ડેપ્રિસિએશન. ત્યારબાદ પેમેન્ટ ટુ પાર્ટનર સેલેરી. ઓકે, ઇન બિઝનેસ સમ કાઇન્ડ ઓફ બિઝનેસ હેવ નીડ 2 પાર્ટનર્સ. તો જ્યારે બિઝનેસની અંદર 2 પાર્ટનર, તો એક પાર્ટનરને આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ કે વી હેવ ટુ ડિવાઈડ ધ ટોટલ પોર્શન ઓફ મની and we have to pay on the basis of salary to the second partner. So it will consider as an expense that is paid to partner. After that, past losses. Yes, if we are doing some kinds of business, in this we have to suffering from losses also. So the past year losses is considered as an inadmissible expense. After that, 100% expenditures exceeding 10,000. Okay, in some kinds of expenses there is a limit for that. 100% of expenditure, if payment or aggregate of payment made to a person in a day is made by any mode other than account pay, check or draft or other prescribed electronic mode exceeding rupees 10,000. So that is the limit decided for that expenditure. So અમુક expenses ની અંદર એક લિમિટ્સ જે છે એ ડિસાઇડ કરેલી હોય છે. We have not to exceeding that limits according to the rules. So these are the format for computation the capital and gains from the business or professions. અને આપણે આગળના બધા જ સમ જે છે એ આ ફોર્મેટને ફોલો કરીને આપણે કન્સિડર કરવાના છે. સો આ ફોર્મેટ જે છે એ તમારા માઇન્ડની અંદર ક્લિયર હોવું જરૂરી છે. થેન્ક યુ.